Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya Allahu ya Allahu ya malja al-qasidi ya ghawtha wa nad'uka mudarina bi sifati bi madhari al-asma bi sirri dadi bi sirri dhimsi bil ama bi kanzika al-maghfi bil habai bi awwal al-bariz lil wujuh min alam al-ghayb ila shuhud bi man dawa fi ilmika al-mansuni wa ma hawahu al-kawnu min makdud بالعرش بالفرش وبالأفلاك بالعالم الأسنى وبالأملاك بسر الجمع بالفناء والمحو والصهم وبالبقاء بنقطة الدائرة المشيرة بالهاشمي المصطفى هامي وآله وصحبه الكرام بالغوث والمحبوب عبد الله حبر الأنام ذي الحياة والجم يعني ابن عباس عظيم القدر غوث الله بترجمان ذكر بشيخ عبد القادر الجيلاني مصطفى البكري ذي الإيقان بالبدوي وأحمد الرفاع وبدسقي طويل الباعي بشفيع وأحمد بن حنبل ومالك والحنابل المبجل بشيخنا ذي السر والبرهان قطب الزمان العارف سماني بشيخنا ذي السر والبرهان قطب الزمان العارف سماني بشيخنا قطب الزمان العارف سماني وكل قطب من حماك أداني فقد توصلنا بهم يداني بكل محبوب وعبد سالك مقتف لأنهج المسالك هبلي وأتبعي وكل ضالب نيل المولى ويسير المطالب وأسبل الستر على الجميع وحفظنا بحسنك المنيع وأشفينا من كل داء فينا وعافينا يا ربنا واحمي ويسر الكسب من الحلال ونجينا من ذلات السؤال وطهر القلب من الأغيار وصفيه واحفظ لنا السر مع الجنان من فتنة الأهواء والشيطان وخلص النفس من الدواعي واسلك بها سبيل خير داعي ومنك أكرمنا بعلم أزل وعمل وسهل الأخلاص في الأعمال وسائر الأقوال والأفعال والاتباع المصطفى وفقنا ومن حمي حبه فارزقنا وزين الظاهر والبواطن كل علم ظاهر وباطن واقسم بقهر كل من أذانا وكف كف الظالمين عنا ولسواك رب لا تكلنا ونجينا من كيد كل حسد وشميد وعنف وعاند واجعل لنا من كل ضيق فرجا كل هم وبلاء مخرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واكمل بنار الغصب والخسران كل عدو مفتر وجن اجعل لنا من لطفك الخفي حي بصر شمير سني يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا ربي واحفظنا إلى الممات من فتن الزمن والآفات واختم لنا يا ربي بالإيمان وخصنا بالفوز بالجنان يا بر يا كريم يا وصول يا من لنا يا ربي واغفر لعبيد الجاني محمد الشهير بسمان يا ربي واغفر لعبيد الجاني محمد الشهير بسمان يا ربي واغفر لعبيد الجاني محمد الشهير بسمان ووالديه وكذا الأشياخ وكل من أضحى له مواقي ومن له في حق من فيك له أضحى قدم ثم الصلاة والسلام وأبدا على النبي الهاشمي أحمد آله والأصحاب والأتباع كل صبن حمك داعي بسر النبي وآله النبي سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله تعالى به وبعلومه في الدارين من ثم قال ولده
Abdullah kana abi yaqra'u fi kulli latin sub'al qur'ani wa yakhtimu fi kulli sab'ati ayamin khatamatan summa yaqumu ila sabah. Imamuna Syafi'i masih misalkan Imam Syafi'i kah? Imam Hanafi kah? Ahmad bin Hanbal kah? Ya Ahmad bin Hanbal lah. Oh ini wa qauluhu Ahmad bin Hanbal lah. Ini. Jadi Imam Hambali anak sidin bapander nang bangaran Abdullah. Abahku tiap-tiap malam membaca Quran sub'al Quran 1/7. Artinya di dalam 30 juz bagi 7. Gitu nah. Berarti berapa juz tuh? 5 lah. Pon. Nggih. Sub'al Quran wa yakhtimu fi kulli sab'ati ayamin khatamatan. Tiap-tiap seminggu khatam. Gitu. Tiap-tiap seminggu khatam. Nah ini orang bahanina. Mudah-mudahan kita diampuni Allah Ta'ala. Padahal lah 24 jam sama kada. Sidin 24 jam juga, sehari semalaman kita 24 jam. Tapi kemana hilangnya pun kita nih. Enggak. Nang kebanyakannya kita gunakan sesuatu nang tertinggal juga sekalinya. Nang 24 jam itu nah waktu kita gunakan mencari mengumpulkan sesuatu nang amun kita meninggal sekalinya apa tertinggal juga. Berarti kawan lan itu lain kawan ngarannya. Kita pecang masuk serongonan berarti lain kawan. Ngaran kawan itu serantang seruntung serenteng. Ya amal seperti ini tadi nah, baca Quran. Mudahan kita diampuni Allah Ta'ala. Kita zalim, kita jahil. Innal insan lafi khusrin, dalam keadaan kerugian kita. Jadi harapan itu diantaranya harapan sesudah 2 kalimat syahadat, sesudah nang wajib-wajib, harapan itu apa lagi? Mahabbatus salihin. Itu aja lagi. Mencintai orang-orang soleh. Itu aja lagi jalannya. Menhandak hidup kita di selamat gitu untung, apalagi berujung makinnya. Ya kayak ibarat orang berjualan tuh ya lah kada rugi. Untuk modal untung juga, merugi bang. Ini nah coba seminggu khatam. Berapa juz sehari? 5 juz. Unda kawan 2 juz saja pangjar. Besok kan luan sore juz apa luan juz awartal. Itu pengamalan sehari 2 juz. Amalan sehari 2 juz, besokan juz apal, malam kena juz warta. Subhanallah. Nah, jadi kan kalau kita membanding diri kita nih, ya Allah, jauh benar kita. Di mana kena kita di hari kiamat tuh di sop di mana andaknya. Di hari kiamat kena tuh di sopnya sop mana kita. Nggih. Ya kayak ibarat nang orang tulak haji itu kan ada golongannya, kalau ada nang hubungan pejabat di mana andaknya, ada gubernur. Wah, itu kan masing-masing. Ya kan itu model tergantung kah? Tergantung pokoknya zaman pang lah. Artinya tergantung kekayaannya, kekuasaan dan kekayaan, maka di situ tempatnya. Nah, jadi di akhirat kayaknya kita nang sama itu tergantung kekayaan amal, tergantung kehebatan makom derajat seseorang itu tadi. Jadi di mana tempatnya tuh nah. Makanya seperti seorang sahabat ya Allah
Nang sidin tadi menangis saja. Ujar Nabi, apa dilihat tuh pinaga garingan terus model-model garing, awak kurus, inggih. Kenapa ikam jadi sama ini? Soalnya itu jangan tinggalnya derajat pian lawan kami ini kada ada papanya sama sekali. Amun di dalam dunia kau ajak kami model menyertai pian, ya kah? Menuntut pian, mendatangi pian, mengumpuli pian. Itu kau aja di dalam dunia, di akhirat kena tempat pian luar biasa jauh kada kau dibanding-banding. Nah, nang jadi pikiran lawan diulun nih kau wajah kena berdapat pian di sana, walaupun masuk surga, karena tempat pian jauh dibanding dengan tempat kami. Itu kada ada bapaknya sama sana. Apalagi amun kami ini masuk neraka makin nyai sama apa? Nah, itu nang jadi pikiran bubuhan sahabat bahari. Ya kita nah artinya lawan nang Imam Hambali jengin sama apa? Summa yaqumu ila sabah. Sampai sedina itu apa? Jaka ibadat malam tuh sampai balantak ka siang. Inggih ibadatnya. Wa kana yusalli fi kulli yawmin wa kana yusalli fi kulli yawmin mi'ati rak'atin. Sidin Imam Hambali saban malam saban hari sembahyang itu 300 rakaat. Allah. Nah, ini model sama ini nang kita nih umur nang 40, 50, 60 nang dikaji nang sama ini. Jadi supaya sasar bemalu lawan Tuhan, sasar basupan lawan Tuhan. Jadi supaya kita tuh asakad bawak habis saja. Apa yang kita andalkan, ilmu kita mana, ibadat kita mana. Walaupun kita sekarang dihiasi dengan ilmu, sekarang kita dihiasi di ibadat, banding-bandingin lempun sidin. Banyak pulang pun kita belum tentu juga bersih. Ya Allah, kalau pina ada nah pengaruhnya tuh piranya, kalau pina ada apa lagi ulatnya, bujur aja berlian tapi batahi lalat, dalamnya ada tahi lalat, atau berlian tapi ada minyak di dalam, kada bersih, kada nang maair aja kita, nah maair. Jauh benar harganya pian. Nggih. Ya Allah, misalnya sekerat itu ya Allah lah, harganya misalnya 50 juta misalnya nang bersih. Amun nang sudah batahi lalat 5 juta gen. Amun anak batahi lalat. Misalnya jatuh harga jadi sama itu juga. Walaupun banyak jahirnya ya kalau tapi pang berasih kadakah kita nih amun nang sidin-sidin ini nyata orang nang sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala 300 rakaat saban hari jawab ya jauh benar kita. Makanya biografi para aulia menangkip atau sejarah para nabi dan rasul, para wali-wali itu menimbulkan sifat tawadhu di dalam batin kita. Jadi menghasilkan, mewarisakan sifat tawadhu. Lalu kita tuh rasa kada bawak tuh bang, kada bawak tuh jauh. Nah disitulah derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ naiknya derajat. Karena kita harus napa? Nah, nang ujar Nabi itu ya Allah, tanda seseorang itu beruntung agamanya dipandangnya di atas pada dirinya. Itu orang beruntung. Orang nang beruntung pada masalah agamanya nang dipandangnya adalah nang di atasnya. Imam anu. Tuhan para imam tuh ya Allah. Mun kita
Ya kan Imam Samudra. Nggih. Imam apa kita? Tuh gini kita ya kalau kadang-kadang bah rasa asa seorang nang ampun wilayah, sahibul wilayah. Ha, model timbul di hati rasa seorang sahibul on harap benang lumuha. Orang bari pindah cekah aja ya lah. Mengaran orang sahibul wilayah itu apa ya? Memikirkan bana lawan orang nang di wilayahnya itu ngaran sahibul wilayah. Men kita ini apa ada? Arti memikirkan itu apa? Melihat nang kasusan manjuri. Ya kalau nang garing-garing, model solidaritasnya itu nah, pikirannya itu nah kepada rakyat, kepada umat itu nang sahibul wilayah. Menang lo gua aja di mana ada sahibul wilayah kita. Berarti kita masih umat wilayah. Adalah kita nang garing-garing kita elangi nang di rumah sakit ke atau napa atau sekurangnya sembahyang hajat mendoakan terus ya Allah nang meninggalnya diarwahi terus dihadiahi terus nang hanyar mati sembahyang goib misalnya ya Allah itu mendoakan pulang ya Allah napanya kita nang garing-garingnya supaya sembuh nang tak utangnya ya kah tak bayar nggih nang mati laki supaya lakas belaki pulang misal ya Allah itu nangaran sahibul wilayah itu memikirkan dunianya dipikirkan siden akhirat lebih lagi kemaslahatan tuh nah kemaslahatan umat itu nah itu nangaran orang sahibul wilayah mun kita ini apa masih umat di wilayah di dalam naungan masih kau lagi mbah mendengar nang ada musibah dia no biasa ya kita dengar bencana dia no biasa ya kita kada ada tergerak di hati nang mahaya akan maras memikirkan kada ada kita sedangkan apa hadis Nabi al-muslim lil muslim kal jasadul wahid ya Allah satu nang sakit nang lain merasakannya coba batang tubuh kita nih ya lah batis tasepak batu adalah ujar muntung hapusnya wadah kah kada ada namanya jahan tangan memusut kalau tidak imbata sipak catuk kayak luntukul pulang bungol ini udah sekadar pematan ini ya adalah sarik lon batis ada malah musutna ikemah kur semangat kadang-kadang bisa nang titik banyu mata saking apa enggih saking sakitnya padihnya jadi sebutin nang sakit ikut merasakan berataan satu nang nyaman merasakan berataan juga itu nangaran ada hubungan men kita ini apa ada itu jadi kayak mudah diampuni terus kita banyak salah kita nih enggih banyak nafai kita lengah kita karena tertulusakan hak-hak mereka itu nah banyak benar kita qala al-imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu kharajtu min Baghdad wa ma khallaftu fiha afqaha wala awra'a wala azhada wala alama minal Ahmad ya kah minal Imam Ahmad aku keluar dari negeri Baghdad ujar Imam Syafi'i wa ma khallaftu fiha dan tidak kau tinggalkan di Baghdad
yang lebih faqih, yang lebih wara, yang lebih zuhud, yang lebih alim selain daripada Imam Ahmad. Jadi jika bahasa kita di Baghdad itu nang kutinggali dah, jika anu tu murid kalah, nah nang kutinggali nang ku pesani satu aja, Imam Ahmad, tempat rujukan, tempat curhat, solusi dan sebagainya. Karena Imam Ahmad paling alim, Imam Ahmad paling wara, Imam Ahmad paling faqih. Ya yang misalnya apa? Nang makna kutub tu apa jar? Al-jami' baina syariah wal haqiqah. Mengumpulkan, menghimpun, menguasai syariat dan hakikat. Menguasai baina syariah wal haqiqah. Ujar Abah Guru, yang dimaksud dengan kutub itu man jama'al bainal ilmi wal amal wal balwa. Orang yang menguasai ilmu dan orang yang mengamalkan akan ilmunya, jadi seluruh ilmunya dan diamalkannya, wal balwa, dan menyandang daripada sandangan-sandangan bala dan sebagainya. Itu jadi dengaran makna kutub itu seperti itu. Jadi wa ma khallaftu fiha, tidak kutinggalkan di negeri Baghdad yang lebih faqih, afqaha wala aura'a wala azada wala alama minal Imami Ahmad. Nah, itu pang nang kutinggali sebagai khalifah sidin, sebagai khalifah sidin, tempat rujukan ya kalau wakana Imam Ahmad bin Hanbal yuhyil laila kullah min waqti kaunihi gulaman. Imam Ahmad bin Hanbal menghidupkan malam samalam-malamannya. Berarti apa? Kada bagi guringan adalah min waqti kaunihi gulaman, mulai sidin bujang lah, gulaman tuh bujang ya lah, gulaman tuh masih aanumannya lagi tah, masih dadaraannya, nah itu masih aanumannya, masih dadaraannya, kada pernah guring malam. Kita kada guring malam main FF, ya lah, kita kada guring malam main ML, main Facebook. Nah, itu kita kada guring malam mensidin bapak ngarannya menghidupkan malam dengan ibadah. Tapi nang paling ausot, nang paling apik pertengahan Imam Syafi'i lah. Nah, sidin kalau Imam Syafi'i malam itu dibagi 3, sepertiga guring, sepertiga ilmu, sepertiga ibadat. Atau misalnya sepertiga ilmu dulu, mengaji dulu, Mbak Isya mengaji, belajar sampai jam 10 jam 11 guring, karena jam 1 jam 2 bangun beribadatan lagi sampai ke subuh. Itu Imam Syafi'i. Jaka bahasa kita sempurna banata. Makanya kan dunia ini ya kah nang paling banyak mazhabnya adalah Syafi'i. Karena itu tadi garisnya pang ya kah, garis nasabnya kepada bangsa Hashim. Itu di situ. Luar biasa. Jadi mulai lagi bujangan, mulai lagi aanuman kada pernah guring malam. Ya kan nang setiap malam itu Allah Ta'ala nah pengarannya tak model membuka akan. Ada malam-malam yang tertentu nang Tuhan itu berbagi-bagi. Tiada ada seorang hamba nang memufakati mencocoki pada malam itu kecuali
dia mendapatkan bagian maka segala-galanya itu, ya kan? Apakah itu wibawa, harta, ilmu dan sebagainya. Itu nang rajin nang model apa kita menunggu-nunggu itu nah, menunggu-nunggu. Makanya seperti ditarim tuh pian lah. Ada gampang-gampang luar biasa di situ tuh. Jadi sebelum subuh belajaran sudah nang jam 3 sampai berantak ke subuh belajaran pengajian tuh. Ini ada pengajian khusus lah nang jam-jam nang ya kita jam berapa lah nang sebelum subuh lah, sebelum subuh ada belajaran tuh. Luar biasa. Jadi di sana itu dasar nang pekerjaan bubuan ahli sunnah wal jamaah mengutamakan akhirat. Jadi akhirat itu utama karena Al-Quran walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairun wa abaqa. Sementara dunia itu sisa-sisa akhirat. Nah, beda lawan kita. Kita ini adalah akhiratnya sisa-sisa dunia. Ya nang liut bana kita nih. Ditinjaknya sudah, DBZ-nya sudah rabai lah. Jadi ada orang tarim betakon orang nang Indonesia nih. Kami lihatnya banyak banget orang Indonesia nih ziarahan ke sini. Nah, kami lihat orang Indonesia ziarah banyak kemana? Ke Tarim. Sekarang kan dulu kan mana ada ya lah, wah ini rame sudah ziarah turunnya ke situ tuh. Jadi nang ditakuninya sahabatnya berapa jam gerang dia bercari di sana. Kami jangan kada kawa hendak nang keluar daerah tuh kada kawa karena ini kada ada yang ada kada bising ini kada ada nang istilahnya nak ziarah ke anu kawa ini yang kada ada. Kenapa? Sebab dunia tadi sisa akhirat. Bacar itu asal kawain aja nah. Pakaian gini lusuh benar. Ini barang aja. Nang dijual napa? Nih, siwak. Siapa ada? Nang dijual untuk bilangnya besok kan bilang waktu pulang ya ke ibarat mana tuh jam-jam 10 buka, jam 12 tutupan sampai ke sore kan buka ya satu tempat kan tutupan pulang bilang satu tempat aja lalu nyebetakon jaka bahasa kita dilihatnya cair bener orang Indonesia nih lah nggih cair bener nih berapa jam gerang dia bercari dunia jadi ujar orang Indonesia online 24 jam hanya ajanya bilang mbah cocok kayaknya kawa ke situ kemari amun nang bilang ya kala nggih besip aja kita kada seorang anak buah banyak bisa ada nang menjagakan jadi bilang nah kadang gitu pakai online pulang ya kala kami jinya kada kawa kasih tahu kemarin kan kawa ngalih bener duitnya kada ada untung-untung makan tuh kawa untung-untung banget sudah nggih itu kehidupan di sana tuh pian nang bujur-bujur nggih jalan Rasulullah dan sahabat-sahabat Nabi ya kayak ibarat nang rumah mana ada nang pindah nang baharatan kada ada baharatan nang pindah gogonolon kada ada barang aja ada nang masih nang ala Rasulillah nita tanah aja ada nang tanah aja nang dana enggih nang ininya masih palapah ke rumah aja maka tak bangunan itu pian dari apa ngaruhnya dari tanah kadang semen bang jadi banyak dapat hujan hancur habis ambilnya bilanya hujan lambat apalagi menang sampai bebanyo nih rupoi dari tanah aja
Kada besemen, tanah lawan rumput, nih itu campurannya. Makanya di dalam rumah tuh kada kau hendak benda-benda tuh kada kau. Karena mennya dapatnya hujan apa kabar? Hancur. Eta banyak di situ nang rumah nang dari tanah aja. Tanah dicampur lawan rumput. Nah itu nang disusun lah. Tahu lemnya apa kan itu tahu? Itu ditarik lah. Hadramaut. Nah, jadi kedadenang pinenang model kita melihat di EG kah? Oh rumah ya Allah ringkasnya nangaran WC-nya gini bian. Enggi kawa tapakur di dalam situ nyaman mana? Iya nang taguring dalam WC amun kanya nyamanan WC-nya. Nah, buat ya ujar setan alhamdulillah. Lebih si kawan ya kan. Enggi kanya nyamanan WC. Mana harum, mana sejuk, ada pak. Ya Allah, lalu bah. Enggi dapatnya sambil main HP pulang. Nah, ada kerasaan tuh, Bang. Dalam WC. Kita tak mbak sudah nang tempat penyembahyangan sumpek ya kah? Hibak lon pasir engge hawanya pina panas pulang supaya lakas ambe. Jadi supaya lawan Tuhan lakas tuntung lawan ambe lawan setan supaya bujur-bujur belukup di situ. Nah itulah jalan-jalan orang sudah ditonton-tontonakannya di IG, di Facebook, di mana-mana supaya kita tuh menuruti itu. Itu cara-caranya sudah supaya kita kenyamanan di situ. Ya kalau pada akhir zaman ya coba lihat ya. Kita makanan ini banyak di luar gak ada? Hah? Banyak di luar sudah. Makanan ini makan wah banyak alhamdulillah Bang ya kah? Kalau betah kelaparan duitnya ada. Enggih. Membuang di mana? Dalam rumah kita. Orang bari makanan di rumah membuang keluar. Ya kada? Jamban. Di luar kan kadang-kadang yang lalu biarlah berlalu, yang selamat tinggal tuh Bang dah. Mending ini kita jadi di rumah kita banyak banget rumah syaitonnya. Dalam rumah kita tah banyak banget rumah syaitannya tiap kamar ada kalau ada kita tanya. Nah ini Pang deh. Kita bagak lah kita, bangga lah kita langsung itu. Ada orang bari makan di rumah membuang keluar. Ada di akhir zaman makan di luar membuang dalam rumah. Itu namanya dunia terbalik. Mudah diampuni terus kita lah. Jadi jalan-jalan orang bahari itu nah kita banyak pina balainan sudah. Pina balainan sudah. Nah, mudah-mudahan akhlak barang ya Allah jangan sampai balainan, pikiran, hati jangan sampai balainan. Itu di situ jalan kita. Kemudian apa jar? Tufiya sanata ihda wa arba'in wa mi'atain radhiyallahu anhu. Sidin wafat pada tahun 241 ya kah? Ihda wa arba'in 41 wa mi'atain 200. Jadi 241 radhiyallahu anhu wa ardah. Mudahan kita dapat manfaat sidin. Amin. Allah qauluhu wa Malik. Nah ini Imam Malik pulang. Wallahu a'lam bissawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثم وغرى من الخيرات بفضلك إلى رحمة وصحب رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأمين المرسلين وعلى الصحابة الغراء والتابعين من الأول والأول والشهداء الصالحين خصوصا أهل المعلم وشبيك والباقي وأهل التريم وأهل السيون من النساء والرجال خصوصا أهل الضرب خصوصا شيخنا العرب الله وصلتنا إلى الله أبي محمد من بدري وأصلي وفروعهم إلى يوم القيامة ومن انتسب إليهم ومن تعلق بهم وتلامذتهم ومشايخهم. اللهم انفعنا أولادنا ذريتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى رحم والدينا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ورحم جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين خصوصا إلى رحم عبدك النازل حجه الله من أرني بنت حجي مصدر وإذا رحمن لا ذاكرا ولا زائر خصوصا من مات في هذه الليلة أعوذ بالله من ذلك من إليهم. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم أفرادا ولا من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان وحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.